ویلکم بیک۔ قومی اسمبلی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا اظہار خیال جاری ہے، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں کہ کنسنسس کے ساتھ آئین سازی ہو، جیسے ماضی میں چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو، چاہے وہ 1973 کی کانسٹیٹیوشن ہو، وہ کنسنسس کے ساتھ پاس ہوا، اور ہم نے دن رات محنت کر کے جو 26th امینڈمنٹ پاس ہوا، جس کے نتیجے میں کانسٹیٹیوشنل بینچز بنے، وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جتنا سیاسی کنسنس مزاحمت بھی کرنا چاہوں گا اور یاد دلوانا چاہوں گا اس ہاؤس میں جو منتخب نمائندے موجود ہے، چاہے وہ ٹریزری بینچز سے تعلق رکھے یا وہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہو، کہ جہاں ہمارا سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں، جہاں تک اس ملک کی سلامتی کی بات ہے، جہاں تک اس ملک کے دشمن اور مخالفوں کی بات ہے، اور جہاں تک ان دہشت گردوں اور ان درندوں کے مقابلے کرنے کی بات ہے، تو نہ صرف اس پورا ہاؤس کو ایک ہونا چاہیے، مگر اس پورا ملک کو ایک ہو کے ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اور انشاءاللہ تعالی جناب اسپیکر، یہ ایک بار پھر تو دہشت گرد اپنے سر تو اٹھا رہے ہیں، مگر شکر الحمدللہ پاکستان نے پہلے بھی ان دہشت گردوں کو شکست دلوائے، پاکستان کے افواج نے، پاکستان کے سیاستدانوں نے، پاکستان کی سول سوسائٹی نے اور پاکستان کے عوام نے انہی دہشت گردوں کا مقابلہ کر کے شکست دلوایا، اور ہم نے پاکستان کے سرزمین پہ وہ کام کر دیا جو تمام نیٹو فورسز اور پوری دنیا ایک ہو کے افغانستان میں نہیں کر سکے۔ ہم نے، پاکستان کے عوام نے قربانیاں دے کے، شہادتیں قبول کر کے ان دہشت گردوں کو پہلے بھی شکست دلوائے، اور انشاءاللہ تعالی ایک بار پھر ہم ان کو شکست دلوائیں گے۔ جناب اسپیکر، ہم ایک سال پہلے 26 امینڈمنٹ پاس ہوا، اور اس 26 امینڈمنٹ میں میرا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا پورا کوشش تھا، ہم نے مہینوں کا محنت اس بات پہ لگایا تھا کہ ہم کوشش کریں کہ کنسنسس کے ساتھ آئین سازی ہو، جیسے ماضی میں چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو، چاہے وہ 1973 کی کانسٹیٹیوشن ہو، وہ کنسنسس کے ساتھ پاس ہوا، اور ہم نے دن رات محنت کر کے جو 26th امینڈمنٹ پاس ہوا، جس کے نتیجے میں کانسٹیٹیوشنل بینچز بنے، وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جتنا سیاسی کنسنسس ممکن تھا، اس سیاسی کنسنسس کے ساتھ پاس کروایا گیا۔ ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے انگیج کر دیا تھا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ٹی آئی کے ساتھ، ایس آئی سی کے ممبرز کے ساتھ، باقی ہمارے اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہوئے جو دوست، ان کے ساتھ انگیج کر کے ایک کنسنسس بنایا، اور میں آن دا ریکارڈ اس بات کو دہرانا چاہوں گا کہ جب کانسٹیٹیوشنل بینچز بنے تو نہ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ساتھ تھا، مگر ووٹ دیے بغیر پاکستان تحریک انصاف بھی ساتھ تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اعتراضات کے بعد پچھلی دفعہ ہم نے آئینی عدالت کے بجائے آئینی بینچ بنایا۔ تحریک انصاف کے اعتراضات کے بعد
पिछले दफा हमने मौजूदा जो उस वक्त का चीफ जस्टिस बैठा था उसको नया कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सरबराह वो नहीं बन सका। ये तमाम इनपुट पीटीआई वाया मौलाना फजल रहमान साहब उस अमेंडमेंट में मौजूद था। यहां तक कि जब मौलाना फजल रहमान साहब उस 26th अमेंडमेंट पे वोट देने जा रहा था, उसने पीटीआई से इजाजत मांगा, उसने पीटीआई से इजाजत मांगा कि अगर आप इजाजत देते हो तो फिर मैं इस पे वोट डालने जाऊं, आप अगर मना करते हो तो मैं अभी भी वोट नहीं डालूंगा। उन्होंने हम सब के सामने मौलाना साहब को इजाजत दिया और आईनी तरमीम 26th अमेंडमेंट हो गया था, मुकम्मल हुआ। हमने वो उस मरहला से गुजरा। आज हम जिस आईनी तरमीम पे बात कर रहे हैं वो 27th अमेंडमेंट है। इसमें हमने जो तब्दीलियां 26th अमेंडमेंट में लेकर आए थे, वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नामुकम्मल वादे थे वो हम मुकम्मल करने जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने जा रहे हैं और साथ साथ जो आर्टिकल 243 में जो भारत को शिकस्त दिलवाने के बाद वजीर आजम साहब ने ये फैसला किया कि वो हमारा आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को फील्ड मार्शल बनाएंगे। हम ना सिर्फ उस फील्ड मार्शल की रैंक को, ओहदा को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलवा रहे हैं, मगर जो डिफेंस की हमारा आईन में जो डिफेंस के इंस्टीट्यूशंस में इदारे हैं उनके बारे में कुछ तरमीम लेकर आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मैं ये समझता हूं कि किसी अमेंडमेंट का असल स्ट्रेंथ, किसी लेजिस्लेशन का असल स्ट्रेंथ ये नहीं होता कि वो कितना भारी अक्सरियत से आप वो आईन साजी या लेजिस्लेशन में तरमीम लेकर आते हो। किसी आईन का कुव्वत, किसी लेजिस्लेशन का कुव्वत तो उससे वो उस अक्सरियत से नहीं मिलता। वो पॉलिटिकल कंसेंसस जितना है, उस पॉलिटिकल कंसेंसस से उस आईन साजी को और उसको कानून साजी को कुव्वत मिलता है, ताकत मिलता है। अगर आज 1973 कॉन्स्टिट्यूशन is the undisputed unanimous constitution of Pakistan, तो वो सिर्फ इसलिए जनाब स्पीकर कि इस हाउस में कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के वक्त तमाम सियासी जमातों ने एक होके वो आईनी तरमीम पास करवाया और उस कंसेंसस की वजह से वो कोई आमर भी आए, वो कुछ सियासतदान भी आए, वो चाहे भी सही तो वो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की वो कंसेंसस नहीं तोड़ सके। जब मुस्लिम लीग नवाज ने, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक और आमरीत का मुकाबला करके एक आमिर को शिकस्त दिलवा के हुकूमत संभाला, तो हमने 18वीं तरमीम पास करवाया। वो 18वीं तरमीम ने सूबाए खुद मुख्तारी, सूबे को हुकूक दिलवाए, हमारा जमहूरियत में फंडामेंटल रिफॉर्म्स लेकर आए और वो कंसेंसस की वजह से उस 18th अमेंडमेंट में इतना ताकत है कि जनाब स्पीकर किसी का बाप भी चाहे वो 18वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकते, आज दिन तक खत्म नहीं कर सकते। और वो इसलिए कि उस 18वीं तरमीम पे ना सिर्फ पीपल्स पार्टी की दस्तखत है, मुस्लिम लीग नवाज का दस्तखत है, मगर तमाम
जमातें इत्तेफाक की राय के नतीजे में वो आईनी तरमीम लेकर आए। 26th अमेंडमेंट का कंसेंसस मैंने आपको बताया। आज भी जो हम आईनी तरमीम लेकर आ रहे हैं, अक्सरियत तो हमारे पास है, वो कंसेंसस हम नहीं बना सके। और ये अफसोस की बात है कि जब ये आईनी तरमीम मेरे पास आया, हुकूमत वक्त ने ये फैसला किया कि हमने ये तब्दीलियां लेकर आने हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्ता किया। जब हुकूमत एक तरमीम लेकर आती है तो इसका मतलब ये है जनाब स्पीकर कि इन्होंने दिफा इदारे से मशवरा करके ये फैसला किया कि दिफाई दंशे में कोई तरमीम, कोई इस्लाहात आ रहे हैं। जब हुकूमत कोई तरमीम लेकर आते हैं उसका मतलब है कि इन्होंने अदालतों से, जजेस से, लॉयर्स से अपना लीगल एस्पेक्ट्स को देख के जो अदालत के दांचे उसमें तरमीम लेकर आए हैं। वो मेरे पास बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आए थे। मैंने ये तरमीम अपना पार्टी के पास लेके गया। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के दो दिन हमारा बैठक हुआ और हमने ये फैसला किया कि हम हुकूमत के साथ देंगे। हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे और हम आम आईनी अदालत बना के रहेंगे। हमने ये फैसला किया कि जो पाकिस्तान की फील्ड मार्शल को दुनिया भर में सराहा जा रहा है, पाकिस्तान की अफवाज को दुनिया भर में सराहा जा रहा है कि जो इबरतनाक शिकस्त आपने मोदी कर सरकार के साथ, जो इबरतनाक शिकस्त वो खाए, जो आपने इनका 6 जहाज गिराए हैं, उसका नतीजे में आपको दुनिया में पहचान मिला है, आपको कौम को ताकत मिला है और हम उस ताकत को, उस ओहदा को आईनी कवर देने जा रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया कि पाकिस्तान जंग के हालात से गुजर रहा है। एक तरफ हमने भारत को शिकस्त दिलवाया तो दूसरी तरफ भारत ने अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर का मेजबानी करके, उस मेजबानी के बाद जो हमारे दूसरे बॉर्डर पे हो रहा है, जो हमारे शहरों के में हो रहा है, जो हमारे शहरियों का खून बह रहा है, वो भी अब सबके सामने है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया कि जो हुकूमत की रिकमेंडेशंस है 243 के लिहाज से, आर्टिकल 243 के लिहाज से, उस पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि हम हुकूमत के साथ दे रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आज के बाद उनका ये आइन की जो रिकमेंडेशंस है, जो तरमीम है, इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान का आइन बनेगा। मुनासिब होता कि दूसरी सियासी जमातें खास तौर पे जो अपोजिशन से ताल्लुक रखते, जो अपने आप को कहते हैं कि ये अपोजिशन, इस मुल्क का अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। अपोजिशन का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो अपने लीडर के लिए रोना धोना करे। अपोजिशन का काम सिर्फ ये नहीं है कि किसी एक कैदी को आपने रहा करवाना है। अपोजिशन का काम ये है कि हमें अकाउंटेबल रखे। अपोजिशन का किरदार है लेजिस्लेशन में। मैं बतौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन अपना फर्ज जितना हो सका मैंने मुमकिन पूरा कर दिया, मगर अपोजिशन का भी काम था कि वो भी उन कमेटीज में बैठते, वो भी मुझे बताते कि बिलावल साहब आपसे ये रह गया, आपका ये तजवीज़ गलत है, वो अपना मुस्बत इनपुट दे देते। जैसे हमने 26th अमेंडमेंट में उनका इनपुट इनकॉर्पोरेट किया था, वैसे हम 27th में अगर इनका इनपुट आ जाता तो इस आइन ज्यादा मजबूत होता, ये मुल्क को ज्यादा ताकत मिलता और उनके बारे में, इनके बारे में एक बेहतर इंप्रेशन जाता पाकिस्तान के अवाम के सामने, मुल्क और कौम के सामने। मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस आइन साजी में
contribution raha hai. Along with the establishment of constitutional courts, the Pakistan People's Party appreciates the government of Pakistan for accepting our demand کہ جو نیا آئینی عدالت بنے گا اس آئینی عدالت میں تمام صوبوں کا برابری کا نمائندگی ہوگی. یہ ایک تاریخی اچیومنٹ ہے جناب اسپیکر. یہ چارٹر ڈیموکریسی کا ایک حصہ بھی تھا اور ہم یہ وعدہ پورا نہیں کر سکے. ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا برابری کے ساتھ ہم صوبے کو چلائیں گے, جتنا ایکوالٹی کے ساتھ ہم تمام صوبے کو چلائیں گے, اتنا ہی طاقتور ہمارا فیڈریشن ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو تمام قوتیں سیاسی جماعتیں اس وقت 27ویں آئین کا مخالفت بھی کر رہے ہیں, ان کو ماننا پڑے گا کہ یہ ایک بہت بڑا کامیابی ہے کہ اب آئینی عدالت میں تمام صوبے کے برابری کا نمائندگی ہوگا. جناب اسپیکر, جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تخت دار پہ چڑھایا گیا, ان عدالتوں نے عدالتی قتل کیا تھا, تو اس وقت اس بینچ پہ برابر کا نمائندگی نہیں تھا, اور اس ملک میں پاکستان میں ایک بہت برا امپریشن کیا, جس کی فیصلے کے نتیجے میں ہمارے وفاق کی بنیادیں ہل گئے تھے کہ ایک لڑکانوں کا وزیر اعظم کو سزائے موت کا سزا سنایا گیا, اور اس سزا میں جو تمام صوبے کی نمائندگی تھی, کسی ایک صوبہ کا اکثریت تھا, اور نہ صرف وہ فیصلہ غلط تھا, نہ صرف اس فیصلے کو ہم کنڈیم کر سکتے تھے, مگر جو ان کا اثرات وفاق پہ تھے ہم آج تک بھگت رہے ہیں. ہم وہ ایک غلطی آج ہم وہ غلطی درست کرنے جا رہے ہیں, چاہے وہ اچکزائی صاحب ہو یا کوئی ایسا سیاستدان ہو جو صوبائی خود مختاری میں بات کرتے آ رہے ہیں, جو صوبے کے حقوق پہ بات کرتے آ رہے ہیں, ان کو ماننا پڑے گا, کہنا پڑے گا کہ ہم نے یہ بہت 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 تاریخی کامیابی حاصل کی ہے کہ جب آئینی بارے کے فیصلے ہوں گے اب تمام صوبے کے برابر کی نمائندگی کے نتیجے میں ہوں گے. دوسرا جناب اسپیکر جو میں ویلکم کرنا چاہوں گا, ہم سب نے, پاکستان پیپلز پارٹی نے, نون لیگ کے جمہوری حکومتوں نے افتخار چودھری کے بعد سو موٹو کا اختیار بکتا, اور ہم نے دیکھا کہ کیسے عدالت نے اس سو موٹو اختیار کو استعمال کر کے کبھی ٹماٹر کی قیمت تو کبھی پوٹیٹو کی قیمت سیٹ کرتے تھے. ہم نے دیکھا کہ کیسے عدالت نے سو موٹو کہہ کے وزیر اعظم کے توہین کرتے تھے, وزراء کے توہین کرتے تھے, حکومتوں کو, الیکٹڈ نمائندوں کو امبیرس کرتے تھے. ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اسی سو موٹو کو استعمال کر کے کوئی چیف جسٹس صاحبان ڈیم نکلنے اترتے تھے. اب اس آئینی ترمیم کے بعد کوئی سو موٹو نہیں ہوگا. جو ان عدالتوں کے پاس ایک سورڈ آف ڈیموکلیس تھا جو وہ ہر وزیر اعظم کے سر پہ لٹکاتے تھے, ہر حکومت کو ایک غیر منتخب ادارہ کو بلیک میل کرتے تھے. اس آئینی ترمیم کے نتیجے میں کوئی جج چاہے وہ جہاں بھی بیٹھا ہو وہ از خود کوئی نوٹس نہیں لے گا. جو پاکستان کا شہری ان کے عدالت میں جا کے کوئی کیس فائل کریں گے, باقی دنیا کی طرح وہ اپنا اختیار استعمال کرے گا. میں سمجھتا ہوں ہمارا طویل جدوجہد میں یہ بھی ایک بہت بڑا کامیابی ہے. جہاں چارٹر آف ڈیموکریسی میں آئینی عدالت بنانا ہمارا وعدہ تھا, وہاں میں اپنے اتحادیوں کو یاد دلوانا چاہوں گا کہ
चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में दूसरे नुकात भी है जिसमें हमने आज तक अमल दरामद नहीं कर सके। मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान ने सही सिमत पे चलना है, अगर हमने इन बहरानों से निकलना है, अगर हमने मुआशी बहरान का मुकाबला करना है, अगर हमने अंदरूनी दहशतगर्दी का मुकाबला करना है, अगर हमने बैरूनी ताकतों का मुकाबला करना है, तो हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाकी जो शिक रहते हैं उन पे मुकम्मल तौर पे अमल दरामद करना पड़ेगा। हमें ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। हमें ये मानना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान उतना मेरे पाकिस्तान है जितना ये शहबाज शरीफ का पाकिस्तान है, जितना ये मखदूम साहब अचकजाई का पाकिस्तान है, जितना ये इमरान खान का पाकिस्तान है। और हम अपना सियासी तौर पे मुखालफत करते रहेंगे, करना चाहिए, मगर जब तक हम ऐसे दरवाजे नहीं खोलेंगे, हम ऐसी सियासत नहीं करेंगे जहां से ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन कम हो, जहां से हम इस पोजीशन में पहुंच सके कि हम इख्तिलाफ रखते हुए एक दूसरे से बात करके फैसले नहीं कर सकेंगे, तब तक जनाब स्पीकर शहबाज शरीफ साहब मेहनत कर रहा है, तो डिलीवरी भी कर रहा है, लेकिन जब तक सियासतदान अपनी किस्मत अपने हाथ में नहीं लेते, जब तक सियासतदान खुद इस हाउस को और एक दूसरे को वो एहतराम और इज्जत नहीं देंगे, तब तक जनाब स्पीकर ना ये हाउस वैसे चलेगा, ना ये मुल्क वैसे चलेगा जैसे चलना चाहिए। मैं ऑपोजिशन को बाकायदा दावत देता हूं कि आप अपना एहतजाज करो, सो बिस्मिल्लाह, मगर सियासी मैदान ना छोड़े, पार्लियामान का मैदान ना छोड़े, और सियासी जमातों के दरमियान जो राब्ता है वो ना सिर्फ शुरू होना चाहिए, उसमें तसलसल चलना चाहिए, ताकि हम इस डेडलॉक से अपने आप को निकाल सके। जनाब स्पीकर, इस आईनी तरमीम का जो इनिशियल ड्राफ्ट हमारे साथ पेश किया गया, उसमें हुकूमत ने ये तजवीज़ दिया कि एनएफसी में जो प्रोटेक्शन दिया गया है, सूबाई हुकूमतों को वो प्रोटेक्शन ख़त्म किया जाए। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस तजवीज़ को, इस तरमीम को रद्द किया है, रिजेक्ट किया है, और मैं आपको बता सकता हूँ कि जब तक मैं इस पार्टी का क़यादत संभाल रहा हूँ, तो जो सूबे के हुकूक को आपने इनको दिया है, आपने इनको आईनी तहफ़्फ़ुज़ भी दिलवाया है, आप मुझसे वो उम्मीद ना रखें कि मैं इनका ये आपके साथ इस काम में दे सकूँगा कि इनका आईनी तहफ़्फ़ुज़ वापस लिया जाए। हम सब चाहते हैं कि मुल्क मुआशी मुश्किलात से निकले, सारे सूबे अपना मेहनत इसी मंजिल की तरफ हम अपना मेहनत डालना चाहेंगे कि हम मुल्क मुआशी मुश्किलात से निकले, मगर जब ये फैसले लिए जाते हैं जनाब स्पीकर, तो आप सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि आपने अपना फर्ज पूरा कर नहीं सके, अपना एफपीआर ने अपना टारगेट्स मिल नहीं सके, तो हम सूबाई जो प्रोटेक्शंस है उन पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे। हम समझते हैं कि हुकूमत को हमारे साथ इंगेज करना चाहिए। मैं हुकूमत के साथ बात करने के लिए तैयार हूं। मैं साबित कर सकता हूं जनाब स्पीकर कि जब से सूबाई हुकूमतों को चंद टैक्सेस पे ये डेवोल्यूशन हुआ है, मसलन सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, तो तमाम सूबों के जो परफॉर्मेंस है कलेक्शन पे, वो वफाक के कलेक्शन से बेहतर रहा है। तो जनाब स्पीकर, हम बात तो कर सकते हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात नहीं करेगी कि आप सूबे से क्या इख्तियार ले सकते हैं, आप सूबे से क्या वसाइल ले सकते हैं। हम बात करेंगे तो हम बात ये करेंगे कि सूबे वफाक से मजीद क्या ले सकते हैं, क्या इख्तियार ले सकते हैं।
سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا FPR، آپ کا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ٹیکس اکٹھے کرنے میں ناکام رہے ہیں تو آپ صبح پنجاب کو اس کا سزا نہ دے، آپ صبح سندھ، صبح بلوچستان، صبح پختونخوا کو اس کا سزا نہ دے، آپ ہمیں وہ ذمہ داری دے، آپ تمام صوبے کو یہ ذمہ داری دے کہ جو ٹیکس کلیکٹ کرنے میں وفاق ناکام رہا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں جناب اسپیکر، آپ جو صوبائی حکومتوں کو یہ ذمہ داری دے، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی FPR سے بہتر پرفارم کر کے آپ کو پیسے دلوائیں گے۔ آپ کا تجویز تھا کہ آپ صوبے سے ایجوکیشن اور پاپولیشن واپس لینا چاہتے ہو۔ جناب اسپیکر، جب پاکستان پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم پاس کروایا تو یہ اس لیے ایک تاریخی کامیابی تھا کہ ہم نے نہ صرف جمہوریت کو آگے لے کے گئے، وفاق کو مضبوط بنا دیا، صوبوں کو اپنے اختیار دے دیا، مالی وسائل پہ ان کا سے دے دیا، مگر جو تمام علیحدگی پرست سیاسی قوتیں اور غیر سیاسی قوتیں جو اس ملک میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں یا علیحدگی پرست سیاست کر رہے تھے، ہم نے سب مل کے اس 18ویں ترمیم پہ دستخط کر کے ان کی سیاست کو دفن کروایا۔ ہم نے علیحدگی کی سیاست کا خاتمہ کیا تھا، اور آج بھی جب دونوں بارڈر سے آپ پہ یہ سازشیں پک رہے ہیں، جب ملک کے اندر دہشت گردی ہو رہا ہے، میں ہاتھ جوڑ کے وفاق سے کہتا ہوں کہ ایسے کام نہ کرے جس کے علیحدگی پلس کو قوت ملے، ایسے کام نہ کرے جس سے آپ کو دشمنوں کو، آپ کے مخالفوں کو کوئی قوت ملے، کوئی طاقت ملے، ان کو کوئی بہانہ نہیں ملنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں ایک الگ ملک، وہ بلوچستان سے الگ ملک بنائیں گے، وہ سندھ سے الگ ملک بنائیں گے، ان کو یہ بہانے کیوں دے؟ ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ سندھ کے فیصلے کراچی میں ہوتے ہیں، بلوچستان کے فیصلے کوئٹہ میں ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی سیاست دفن ہے، اور ان کی 100 جنریشنز بھی نہ بلوچستان کو الگ کر سکتے ہیں، نہ سندھ کو، نہ پختونخوا کو، یہ خواب بھی یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم سے کوئی ایسا غلطی ہوا جس سے یہ الزام لگ سکے گا، اگر ہم سے کوئی غلطی ہوا اور وہ یہ الزام لگا سکے کہ بلوچستان کے فیصلے کوئٹہ میں نہیں اسلام آباد میں ہو رہے ہیں، یا کسی اور کے فیصلے ان صوبائی کیپٹلز میں نہیں مگر اسلام آباد میں ہو رہے ہیں، ان کی مرضی کے بغیر ہو رہے ہیں، تو اس غلطی کی وجہ سے ان قوتوں کو، ملک دشمن قوتوں کو، علیحدگی پرست قوتوں کو قوت ملے گا، جمہوری قوتوں کو، ہم جیسے وفاق پرست سیاستدانوں کو اس کا نقصان ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈیولوشن کو ریورس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور NFC ایوارڈ کے تحفظ کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جناب اسپیکر، آپ کے اس لیجسلیشن میں جو جوڈیشل کمپوننٹ تھا، آپ نے یہ تجویز دیا تھا کہ ججز کو ان کے اجازت کے بغیر ٹرانسفر کا اختیار ہو، اس پہ میرا جماعت نے ایک ایسا زیادہ مناسب راستہ ڈھونڈا ہے جناب اسپیکر، جہاں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ججز ٹرانسفرز کے بارے میں یہ فیصلے لیں گے۔ اس جوڈیشل کمیشن میں میرا پارٹی نے یہ تجویز دی، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں حکومت کو، انہوں نے یہ مانا کہ ان کمنگ اینڈ آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس بھی ووٹ دیں گے، اور وہ جوڈیشل کمیشن اس جج صاحب کو بلا کر ان کا رائے بھی لے سکتے ہیں، اور اس صورت میں میرا جماعت ان کنڈیشنز پہ یہ ترمیم ماننے کو تیار ہے۔ ایک یہ بھی تجویز تھا جناب اسپیکر کہ جو جج صاحبان ریکمینڈ کیے جاتے ہیں کسی عہدہ کے لیے، اگر کوئی ان میں سے سپرسیڈ ہو تو وہ
ऑटोमेटिकली रिटायर होंगे। मेरा सियासी जमात के लिए ये हम इस शर्त के साथ नहीं दे सकते थे, और मैं हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ कि किसी जज का अब फोर्स्ड रिटायरमेंट नहीं होगा। जनाब स्पीकर, जहाँ तक लोकल बॉडीज़ की बात है, मैं अपने दोस्तों का अप्रिशिएट करता हूँ कि वो लोकल बॉडीज़ को मज़ीद ताकत देना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये फ़लसफ़ा रहा है, रहेगा, और हम चाहेंगे कि हम जितना पावरफुल लोकल बॉडीज़ को बना सकते हैं उतना बेहतर। जो ओरिजिनल ड्राफ्ट मुस्लिम लीग नवाज ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास लेकर आए, उसमें ये तरमीम मौजूद नहीं था। आई लुक फॉरवर्ड टू हैविंग more discussions on this amendment as time goes on। तो मैं इतना नोट करना चाहूँगा जनाब स्पीकर कि जो इस वक्त मुल्क में तमाम सूबे में बल्दियाती निज़ाम मौजूद है, आप किसी भी एक्सपर्ट्स का पैनल को बिठा दें और उनसे पूछे कि कौन सा सूबा में सबसे ज़्यादा इख्तियार है, सबसे ज़्यादा माली, सियासी और एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार है। वो एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबा सिंध में जो बल्दियाती निज़ाम पास हुआ, वो पख्तूनख्वा हो या कोई और सूबा हो, उन्होंने ज़्यादा इख्तियार दिया, और हम अपना कानून को आईनी कवर क्यों नहीं देना चाहेंगे। जनूबी पंजाब का बात हुआ मेरे सामने आज। जनूबी पंजाब पे कंसेंसस ऑलरेडी मौजूद है। इस हाउस ने, सेनेट ने, सूबा असेंबलीज ने एक कंसेंसस बनाया। अगर उस कंसेंसस पे हम आगे बढ़ सकते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत खुश होगी। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में, इनका डेडलॉक तोड़ने के बारे में एक तजवीज़ सामने आया है। मैं हुकूमत को यकीन दहानी दिलाना चाहूँगा कि जबकि मेरी जमात चाहेगी कि हमारा इनपुट हो, और जो आपने जुडिशल कमीशन का रिकमेंडेशन दिया उस पे मेरा पार्टी का एतराज़ात है, मगर मैं ये आपको आज से वज़ीर आज़म साहब को ये यकीन दहानी दिलाना चाहूँगा कि हम आपके साथ बैठेंगे। हम इलेक्शन कमीशन में जो भी डेडलॉक है अपॉइंटमेंट्स के सिलसिले में, उसको जमहूरी अंदाज में तोड़ने का तरीका निकालेंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला आपके साथ इस लेजिस्लेशन में, उस आईनी तरमीम में ज़रूर साथ देगी। आखिर जनाब स्पीकर, मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये हाउस, ये सियासी जमातें आपकी ताकत है। हम और ये इस असेंबली जो आपको ताकत दिलवाता है उसका एहसास करे, हमें इस्तेमाल करे, इस हाउस को इस्तेमाल करे। जो लेजिस्लेशन इन कमिटीज़ के थ्रू गुजर के, इन सियासी जमातों के इनपुट लेके आपके पास आएगा, वो आपके लिए बेहतर होगा, मुल्क के लिए बेहतर होगा। जो आईनी तरमीम इस प्रोसेस के थ्रू आएगा, उस तरमीम को कुव्वत मिलेगा, आपको वो कुव्वत मिलेगा। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे जाके ना कोई आईनी तरमीम, ना कोई लेजिस्लेशन सरप्राइज के तौर पे सामने आना चाहिए। अब तफसीली सिला मशवरा के साथ, ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप के साथ होना चाहिए। आप सबका बहुत मेहरबानी, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सपोर्टिंग यू।